الفتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين وأزواج رسول الله حسن رسولنا خليل وعشة رضا بنت الرسول فاطمة الزهراء وزوجها من حسن حسن وزن محمد بن جعفر صادق ورزق مسجد سنجي محمد بن عيسى حبيب بن جلال بن محمد علي خليل محمد بن صاحب المرباط محمد صاحب المقدم برحمة الله المحضر وشكرا سيدنا حبيبنا معبد سعيد بن شيخ بكر بن سعيد حبيب الرحمن بن سعيد سيدنا الإمام حسين بن مسلم بن الأشخاص الأولاد حبيب عمر بن عبد الرحمن عباس بن شيخ البارات ماذا الحسين من أقوال وصولهم في المسجد محسن وأقوال وصولهم علي بن حسين عباس الحبيب بن الحجاج بن حمزين الحبشي بن حبيب صالح بن عبد البر بن محمد بن حسين عباس حبيب أحمد بن عطاس ولا حبيب عبد الله عطاس ولا إسماعيل ولا حبيب مسلم عبد الله ولا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري ولا ما وشيخ أحمد جعفر بن أحمد بن شيخ بن أحمد بن سعد بن حبيب محمد بن عطاس والمحسن بن شيخ بن أحمد سعد بن حبيب حسن بن عبد المحسن بن أحمد بن حبيب حبيب محمد بن عبد الله بن محمد بن سعود بن جميع الواوية وشعر بهذه البلاد منهم عبد التسعة ولا حبيب حسين بن عبد الغيث ولا حبيب ولا حبيب سعيد بن حسن عطاس بن سعيد بن جنان ولا حبيب محسن عطاس أولادي ولا حبيب محمد حداد بن محدد ولا حبيب محمد بن محمد عطاس حسين بن محمد وشان شامل جميع الواوية وشعر الثاني من أرواح والدينا وذكر المسلمين وصاحب الكتاب سيدنا الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد وسيدنا الشاب بن محمد الصياصاني وأصولهم وأصولهم جميعا واغفر لهم ويرحمهم ويزوجات بالجنة وبنية تذكر والتذكير والنافع والاتباع والإفادة والاستفادة والتعلم والتعليم والحسنة تمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله وبثوابه وبما سلفكنا في الدين ويجعلنا من التالي وسوس المسائين وأن يحقنا إياكم جميع شرور الآخرة وأن يحسن النيات والطويات وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومظهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من قولي نسألك فهم النبيين وافضل المرسلين وسائر الانبياء المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين. يا المصنف رحمه الله وارضاه عنا فاعنا بعلومه واسراره في الدارين يرضى عنكم. masih menjelaskan tawjihat ini. Ilan qal wa'lam annahu يستحب الإكثار من الجهاد الآيات والأخبار الواردة في ذلك. وأقل ما يجب في السنة مرة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة والاقتداء به واجب. ولأنه سبحانه وتعالى قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. Ketahuilah, kata sahib kitab ni, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini ini, syarahnya Abu Syuja'. Beliau mengatakan disunatkan
dianjurkan untuk orang itu memperbanyak jihad karena alasan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai dia bilang paling dikit yang mesti dilakukan setahun sekali, itu bayangin coba tuh. Ya, emang gitu di Indonesia pun sebenarnya jihad ada terus, cuman diumpetin di sini. Ya, orang muslimin di Bantai itu banyak, di Ambon, di Sumatera, di Lampung, kalau di tempat lain di Thailand. Ya, cuman nggak kelihatan aja karena nggak di post. Yang di post kalau gereja dibakar, baru di post di sini. Ya. Kemarin di sini dikatakan fardu kifayah ya, fardu kifayah. Ya, asalnya fardu kifayah. Alasannya kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak pernah meninggalkan semenjak diperintahkan jihad itu setahun sekali. Tiap tahun Nabi selalu perang. Jadi setelah hijrah itu dari tahun kedua kalau nggak salah lainnya. Ya. Wal ikhtis itu dikatakan Allah mengatakan di surat At-Taubah, awala yarawna annahum yuftanun fi kulli amin marratan aw marratain. Jadi orang muslimin itu zaman Nabi Muhammad apakah enggak perhatikan sesungguhnya mereka itu kaum muslimin yuftanun, dikasih ujian. Setiap tahun mesti perang. Sekali atau 2 kali. Makanya Nabi perangnya itu berapa kali? 26. Ya. 26. Nabi selama cuman 10 tahun 26 kali perang. Itu bayangin coba. Jadi ujiannya ketika itu dilanggar perjanjian dia perang. Dia mulainya Badar itu. Tahun ketiga ya, tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad SAW. 300 lawan 3.000. Allah, selalu ya. Seperti itu. Dan Nabi selalu, kemarin dulu kita baca Asy-Syifa kan Nabi paling pertama, yang paling semangat perang dia duluan. Sampai sahabat kalau udah lemes nggak deketin Nabi karena Nabi itu kayaknya nggak ada capeknya. Kalau sudah jihad fisabilillah. Kalau di jihad nggak ada capeknya dia. Kalau dikatain ini diam aja, tapi kalau di jihad paling duluan. Maka dulu tuh ketika komunis datang di Hadramut 3 bulan deh di Hadramut sampai 6 bulan. Itu ulama-ulama yang entiat pakai igal itu bawa pistol kedua. Benar, termasuk anak punya kakek. Ya, kakeknya ibu saya itu tiap ngajar senapan brand 2 di kanan kirinya. Benar. Ya. Sama dulu pun sampai di zaman Belanda, orang dari Loblong ngajar ke Tanah Abang itu bawa golok rata-rata. Ya. Bukan buat getok orang, tapi itu 3 masalah. Itu tadi sih. Mungkin begal cuma dilukain doang, ya nggak dibunuh. Kemudian nama yang komunis itu orang Belanda tadi itu begitu. Makanya orang dulu kiai jago pencak semua. Rata-rata kiai jago pencak orang dulu, benar emang. Ya, seperti itu. Kalau nggak jago pencak, ya paling bagian ditiup deh, gelepak orang langsung. Ya seperti itu. Karena ditakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dijanjikan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu takwa diajarkan ilmu yang enggak itu lu belajar pakai ilmu akal-akal enggak pakai, dapat langsung. Sendiri gituan. Ya. Seperti begitu. Ini belajar ke dukun nanti dapat sendiri ke dukun mah. Enggak perlu ke dukun, dukunnya lewat. Oh gitu. Tapi ini cara takwa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah marzuqna ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakala Mujahid nazalat ini ayat nazalat fil jihad li'annahu fardun. Jadi ini jihad fardun ya takarrar. Ini jihad ini suatu fardu yang terus berulang-ulang, mesti selalu. Apalagi akhir zaman ini orang muslimin ya begitu dia perang melulu. Dulu kita jaya sampai abad 15. Tahun 1500 Masehi itu jayanya umat muslimin sampai situ. Setelah sana inhitatul muslimin, apa yang muslimin kemunduran. Kenapa? Karena jadi mereka berani memakai yang haram. Sampai sultannya pun kalau nggak salah pakai pakaian itu yang dilarang sama Nabi Muhammad Sutra. Ya, kalau nggak salah berlebihan. Ya, seperti itu. Emang Allah kalau sudah merusak satu kampung, dirusak atas-atasnya, pemimpin-pemimpinnya. Jadi maling, kayak kemarin kita baca alamat kiamat ya.
Seperti begitu. Baru jadi Allah anjurkan itu ke negara. Nah kita termasuk sekarang kita nih. Arab sudah habis. Ya bonyok semuanya gara-gara madhab juga. Termasuk juga. Ya. Sekarang bagian Asia mau diacak-acak. Iya memang. Termasuk kita. Ya dari madhabnya sudah mulai. Dan Allah memang lagi mau dibalas terus hujan macam-macam. Karena memang di atas itu nggak ada yang beres. Ya, bahkan ulamanya pun sudah diem. Karena dua nih kuncinya. Ulama sama pejabat. Kalau pejabat rusak, ulama masih bagus, ketahan. Tapi kalau pejabat rusak, ulama juga ada yang ngedogor, ya kirim salam berarti. Ya, jadi seperti itu. Tinggal nungguin. Wa akal wajib takarrur tadi fi kulli sana marrah. Jadi paling sedikit wajibnya pengulangan tersebut setiap tahun sekali seperti puasa sama zakat katanya. Fa inda atal hadil aktsar min marrah fi sana wajib. Lana fardun kifayah. Fayaqdir biqadar hajat. Tapi ini dilakukan untuk kadar hajatnya wallahu a'lam. Syurut wujub jihad, syarat wajibnya jihad ada 7. Pertama, ada orang Islam, baligh, berakal, merdeka, laki, perempuan nggak ada. Perempuan bagian pengobatan, ya, pengobatan. Kalau zaman dulu bagian tuh pengobat luka, masak deh, ya. Sehat, nggak sakit, ya, sehat akalnya, dan mampu berkelahi, mampu membunuh. Jadi kalau zaman sekarang udah belajar nembak, ya bukan main, oh perang jihad deh, daftar jihad, dia mampu sini kalau nggak belajar nggak bisa nian, bukan begitu. Jadi syaratnya takah mampu untuk kita. Kalau bahasa zaman dulu main golok tuh, oh zaman dulu ya main serumpit tapi kalau orang Dayak, seperti begitu. Dia udah ahli atau main apa? Ketapel. Zaman masih kecil tuh iseng ketepok aja orang gitu. Nah, dulu saya cerita. Nah begitu. Itu namanya udah bisa. Sekarang belum latihan nembak, makanya di Arab itu wajib militer. Di Eropa juga sama. Mereka sebagian wajib militer. Jadi waktu kuliah itu atau SMA kelas 2 apa ya? Wajib di Mesir kalau nggak salah kelas 1 kuliah. Per keluarga wajib 1 orang paling sedikit. Per keluarga, jadi kakak itu 1 mesti wajib militer. Ya, seperti itu. Jadi itu syaratnya sekarang pengenalan aja nih, jadi kita ngerti, ya. Jadi kalau jihad belajar dulu perang, ya seperti itu. Kalau itu negara itu, kalau dulu emang mungkin gak wajib militer, emang perang dulu kali. Nah di sini lama dijajah 50 tahun, seperti begitu. Obat. Jadi Islam sama kafir gak ada jihad. Kalau orang kafir bukan jihad dia, matinya mati sial. Ya. Kalau orang kafir hatta di perang ikut jihad orang muslimin tetap aja mati ke jahanam. Jadi kalau dengan masuk Islam, karena syahrun la yuqatil bikatati, karena itu manusia yang nggak diperintahkan. Kemudian al-bulugh. Amma sabi enggak ada, karena Allah mengatakan laisa 'ala du'afa wala 'al marba wala 'ala alladzina yang yakuna harajun, ya. Idza nasahu lillah wa rasulih. Jadi enggak ada buat orang yang lemah, orang tua, orang yang sakit, anak kecil, ya. Atau la yajidna ma yunfiqun, yang mereka tuh enggak bisa ngapa-ngapakan sama sekali, kalau enggak boleh dikatakan begitu. Ya, jadi ada hukum masing-masing ini. Jadi nggak main sembarangan, ya seperti itu. Ente punya ibu ente sendiri nggak boleh perang. Jadi maksud begitu tuh, layajidin namanya sempurna haraj. Ya, ketika ada orang tua kita udah tua, kalau kita tinggal nggak ada yang ngurus, nggak boleh perang. Ya, itu Islam itu seperti itu. Kalau orang majnun otomatis nggak boleh perang ya. Dalilnya ini paling sedikit dikatakan orang berperang itu lianna Rasulullah Zaid bin Sabit wa Rafi bin Khalid, karena Nabi Muhammad pernah melarang sahabat namanya Zaid bin Sabit wa Rafi bin Khudaij wa Bara bin Azib wa Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika perang Badar ini berempat menjadi kaji Nabi Muhammad nggak boleh, karena Sayyidina Umar
Ya Abdullah, Bara, ini periwayat hadis semua ini. Zaid bin Sabit, Rabi bin Hudaysh. Kenapa? Karena umurnya belum masuk. Fi sahihain dikatakan, An Abdullah bin Umar kalau uridu ala Nabi Anas daftar sama Nabi Muhammad. Anak mau ikut perang Badar katanya. Ya. Yom Uhud, afwan, hari perang Uhud dikatakan. Waktu itu saya umur 14 tahun. Saya mau perang. Ya. Bayangin coba. Farad tadi, tapi Nabi menolak saya. Katanya. Walau di sini yang nggak mengizinkan saya untuk berperang. Tapi apa? Wa uridu alaihi yaumul khandaq. Tahun kemudian Anda datang lagi mau perang Khandaq nih. Ya. Waktu itu saya umur 15 tahun, Pak Jazani mau dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Jadi paling dikit 15 tahun. Orang dulu 15 tahun gede ke orang barat tuh. Orang barat 15 tahun besar, badannya tinggi, gede. Ya. Gitu ya. Kalau kita 15 tahun kecil. Sini. Ya seperti itu. Jadi 15 tahun, 14 tahun nggak bisa. Ya. Hurriyah fil ma'ruf sudah wajib amwalikum anfusikum. Kemudian dikatakan alal ladina la yajiduna ma yamkuna harajun. Dikatakan abad. Pernah dari Jabir dikatakan anak abdan kadimah, satu orang budak datang ke Nabi Muhammad. Fabayar Rasulullah SAW. Dibayatnya sama itu apa? Membayat Nabi Muhammad, dia membayat masuk Islam, membayat jihad. Ini budaknya, ya. Jadi dia itu masuk Islam, kemudian membayat apa namanya? Jihad, sudah siap sudah. Kalau dia suruh dia siap. Fakadima, waktu dia diterima sama Nabi Muhammad, tahu-tahu datang nih. Yang punya budak, apa namanya itu? Tuannya, ya. Fakbuya bawa mengadakan itu budak saya, belum saya lepasin itu. Cuman dia lari kalau bahasa kita. Dia lari, ya. Fastarahu Rasulullah SAW. Maka ketika udah dibayat tadi nggak diaduin ini orang apa? Budak saya, dia lari dari saya, dibeli langsung sama Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, ya. Ajib ada. Nggak dipulangin. Oh, ente nggak boleh teksa, dibeli sama Nabi Muhammad sudah dibayat. Bagaimana belinya? Dikatakan di abden, diganti 2 orang budak buat orang. Oke, udah lari, nggak pakai izin, Nabi nggak tahu dibayat, nggak tahu dibudak, masih punya apa? Punya tuannya. Karena kan nggak ditanya Nabi Muhammad, ya. Tahu-tahu datang tuannya, ini budak saya Rasulullah. Maka ditukar buat ente 2 ini orang sudah masuk Islam, bayar Anda beli, diganti belinya pakai 2 orang budak, ya. Fakana ba'da dzalik, maka semenjak itu setiap ada orang yang dia nggak kenal, ketika membayat Nabi Muhammad, ditanya, ente ini merdeka masih budak? Jadi pelajaran, ya. Itu Nabi Muhammad SAW gitu dong. Ya, jadi setiap ada sesuatu ditanya dulu, ente dari mana? Kalau bahasa gitu, udah bilang belum sama umi ente. Kalau zaman sekarang pas mau perang nih, tahu nggak punya saudara nih, emaknya udah tua sama kakak bapaknya, yang main ke bawahnya nggak boleh gitu. Ya, seperti itu. Jadi pakai syarat-syarat. Kalau sekarang syarat nanti punya keluarga siapa, pakai kakak ya kalau nggak salah. Nggak paham. Fa'in qala hurrun, kalau dikatakan dia merdeka, dibayat ke Islam. Jadi kalau udah bilang merdeka, baru dibayat sama ke Islam yang sama Nabi Muhammad sama jihad. Tapi ketika dikatakan budak, cuma dibayat masuk Islam doang, ya tanpa ada jihad. Udah Islam udah balik lagi pulang. Ketuaan lo kalau begitu, jihad nggak boleh. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena bukan min ahli. Bukan apa namanya masuk ke ayat yang dikatakan untuk berperang, ya. Seperti itu. Kalau dari laki Allah mengatakan ya ayyuhalladzina haril mu'minin alal qital. Jadi haril mu'minin alal qital, kalau bahasa kita itu siapin, anjurkan, ya. Jadi emang kita suruh belajar, makanya sunnah itu. 3 sunnah kita belajar apa yang mesti kita mempelajari. Kalau dulu pecah. Ini termasuk bela diri itu mesti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar bela diri. Bagaimana bela dirinya? Mau silat ke, mau karate, mau kungfu lagi, mau taiji master ke, terserah itu sudah. Yang penting ini semuanya. Kemudian apa lagi? Belajar nembak. Sekarang yang belajar nembak di Indonesia Cina rata-rata. Yaitu yang orang-orang kota tuh pada Cina pada belajar nembak. Ya.
belajar nembak, belajar apa namanya, main tombak, belajar apa namanya gitu, pocong pun pedang, ya. Makanya di Lampung digorok-gorokin tuh orang Muslim, digorok kayak kambing, orang Islam dong ini, ya seperti itu. Pernah bocor kan, cuma ditutup terus, takut sara rupanya. Emang yang ada Cina semua sih orang kafir memang pegang. Masa DPR pun kebanyakan orang-orang itu beralih begitu sudah. Alasannya HAM. Padahal orang muslimin di bapak digorok bukan HAM dah. Kalau orang kafir yang digorok HAM. Ada lagi subhanallah, nggak tahu bisa begitu. Nasallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan bersih. Jadi sudah belajar itu tadi bela diri, apalagi renang. Aneh termasuk nggak bisa berenang deh. Kalau ditaruh tempat 3 meter, kelap mampus yang ada. Kemudian, nah, apa namanya? Iya mana? Bela diri itu termasuk memanah tentunya. Ya. Bela diri itu memanah maksudnya. Memanah itu bela diri. Kalau dulu kan nggak ada karate, jadi mana? Ya, main pedang. Jadi memanah. Kalau zaman sekarang nembak. Nembak itu zaman sekarangnya dulu memanah itu. Tapi kalau di Kalimantan masih dipakai. Ya. Jadi dilihat kondisinya, memanah ini apa? Kadang-kadang menjadi penembak. Ya, bela diri termasuk gitu. Berenang, satu lagi naik kuda, berarti pilot bisa, boteng, bawa mobil, bawa motor itu termasuk sunnah. Kan itu termasuk alat-alat bisa buat perang itu juga. Ya. Kuda itu kan disuruh belajar tuh cara maju kuda gimana kalau jadi ada hal-hal tertentu yang kepake. Ya seperti itu. Ini 3 macam sunnah, jadi berenang, mana, atau bela diri, ya. Sama maju kuda. Sekarang bukan kuda, pesawat ya. Pesawat orang-orang tertentu deh. Sisanya itu paling motor atau mobil ya, dan sebagainya. Itu sunnah itu. Kenapa? Kalau sudah ada sesuatu kita sudah siap. Makanya di Arab, di Mesir itu atau di sebagian negara Arab, Saudi nggak ada termasuk Saudi. Saudi, Emirat udah enggak kalau masalah. Arab terakhir nggak ada, itu apa wajib militer udah nggak ada. Dulu mereka wajib militer. Ya. Nah Thailand itu ada wajib militernya, Cina juga ada wajib militer. Jadi mereka kalau ada apa udah bisa. Paling gagah udah pernah latihan selama 3 tahun maksudnya. Jadi kuliah sembari wajib militer. Dulu saya teman di Azhar itu banyak yang wajib militer dia. Jadi orang masuk pagi, sore ke tentara. Ya seperti itu. Keterangan mampu tadi nggak sakit ya, sudah ini dijelaskan. Laisa ala amma harajun wa ala wajh haraj. Obat. Wala yajibu ala maktur rajul waliyat, nggak wajib orang itu perang kalau yang tangannya nggak ada, putus atau kakinya. Iya mang. Ya. Kecuali zaman sekarang kalau dijago pesawat. Jadi jenderal atau kenapa kan dibuntung pesawatnya nggak kaki nggak dipakai. Ya. Satu sebelah putus masih bisa itu. Ya, kalau pesawat masih bisa. Cuman kalau dulu kan naik kuda, kalau putus kakinya gimana itu? Ya. Seperti itu. Obat bisa-bisanya deh. Kemudian fa'in qata ba'dahu wa in kana akal wajaba. Tuh, kalau sana putus sebagian, apalagi sedikit masih wajib. Ya. Tapi kalau banyak tangannya putus ke atas enggak. Kalau cuma segini doang di jari, segini masih bisa itu. Ya. Tergantung deh, bisa beragak. Wala yajib 'ala fakir wala yajib ma yanfaq 'ala nafsi wa iyalih, dan enggak wajib bagi orang fakir yang dia nggak bisa menafkahkan dirinya dan keluarganya juga. Lihat sih. Awalnya yajib hamil aleh, apalagi dia nggak bisa dibawa. Alamat dasar
Mata kotor nggak bisa mampu, orang dulu jalan kaki zaman dulu. Jalan kaki. Termasuk itu Habib Rahman Wisya itu. Dia mengatakan, saya dulu itu di Hadramaut, suka kalau dari Horedo ke Tarim jalan kaki 2 hari baru nyampe. Gitu katanya. Kita ngerasain nggak jalan kaki? Ada yang pernah jalan ke Bogor jalan kaki itu. Jadi orang dulu begitu mau jalan kaki. Ya, guru-gurunya itu pun jalan kaki. Ente bayangin coba datang bisa subhanallah. Itu bapaknya yang di Rosil tuh Ustaz Hussein bin Hamid Al-Attas. Muridnya masih hidup itu, udah sakit stroke. Tapi udah kesehatan lagi nih, namanya Abdul Ali Al-Kaf muridnya. Dia bilang, saya bawa buku bantuin jalan 20 kilo. Maksudnya ke kampung aja. Ente bayangin coba. Orang dulu, maka jadi Islam itu betul-betul. Dia nggak ngarepin, nggak dibayar. Kagak dibayar. Bayangin coba. Kadang-kadang dia bawaan makanan. Jadi buat taklim dikasih makanan tuh. Kayak Habib Ali Kuitang. Kalau ke Ciawi, soal doa dikasih duit. Ayo coba. Kasih makanan. Datangnya cuma 2 bulan sekali pertamanya. Dia 2 bulan sekali. Wow, lu kasih duit, kok sambung datang dia itu. Ya. Habis itu buka cuma 15 menit. Enggak banyak, 20 menit udah. Masalah apa? Masalah sholat yang wajibnya saja. Karena inti segalanya salat. Kalau sholatnya udah benar, yang lain ikut tak. Jadi bahasa kita itu setrumnya ada. Ya. Anggap aki udah punya, tinggal itu nyolokin doang, gitu bisa. Ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada sholatnya, bagus itu yang lain gampang ketariknya. Maka orang lu yang lain memang sholat mulu. Orang lu kebanyakan sholat iman ngambil ghaib itu begitu aja deh. Ya. Sholat ngambil ghaib, sholat ngambil ghaib. Ya. Nggak tahu nih kita ngerti nggak sholat. Yang udah lewat dulu. Rukun sholat bagaimana? Sujud yang wajib berapa sujud? Sujud rukunnya ada berapa biji? Sujud kan ada rukunnya. Yang mana yang mesti nempel? Hah? Berapa? 7. Apa aja? Tangan. Dahi. Terus? Lutut. Apa? Ibu jari. Kaki ibu jari. Nah, bingung kan lo? Ayo, ini dia bagaimana nih? Kalau ditanya bingung mah. Padahal tiap hari kita kerjain. Itu mesti bener. Modal. Kalau itu nggak beres, nggak bakal yang lain nemplok. Jadi bahasanya tuh, apa tuh yang suka bisa nyedot-nyedot tuh? Kalau film karton yang luar dong, sholat di beton semuanya besi, nempel-nempel semua apa namanya? Magnet yang peduli, itu sholat. Itu sholat tuh magnet narik semuanya. Ya. Sujud ada 7 rukunnya apa? Nih, jabha. Kalau Imam Syafi'i bilang sama hidung. Tapi yang wajibnya, kata Imam Syafi'i kalau hidung nggak dipakai, anda makruh, sama saya makruh kata Imam Syafi'i. Ya, begitu. Apalagi telapak tangan, yang mana raha ini namanya. Ya paling kagak ini doang, tapi semuanya bagus. Gitu. Nggak boleh renggang. Apa namanya digoreng gini nggak bisa nih. Kecuali sakit, bisulan kali. Ya. Apalagi dengkul. Sama apa? Butunul asabi'ir rijl. Perut, jari, kaki. Itu sujud pasti kena. Perut, jari kaki. Kelingking nggak nempel nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang nyangkut deh. Ya, jempol, telunjuknya, tengahnya, jari manis itu bisa di kaki. Ya. Itu rukun. Kalau ente nggak begitu, kagak diterima. Gimana coba? Wajib tumainah. Nanti bisa dikejap lagi nih, kalau udah habis ujinya. Diulang lagi yang rukun-rukunnya penting soalnya. Ya. Saya belajar mengiparan ini 3 tahun. Dia bukan belajar baca. Kita belajar baca Tajul Aros nih bukunya Habib Ali itu. Masalah manaqib. Tapi sekarang diselingin karena ada anak-anak yang kayak ini masih tinggi. Itu rukun doang dari akhir ke rukun.
3 tahun hampir. Ulang lagi, ditanya nggak bisa, ulang lagi, ditanya nggak bisa, ulang lagi, nggak maju-maju jadinya. Jadi ditanya nih berapa orang? Semuanya, atau kebagian. Ente, apa ya, sebutin. Ente, sebutin. Kenapa ente bilang begitu? Ditanya begitu. Jadi kalau yang rukun itu, mesti ada di sini. Kalau yang rukun, mesti ada. Bubar, orang ini tanya lagi, hilang separuh kita. Iya tadi 3 kali saya tanya hilang separuh pengajian. Itu kabul semuanya. Nah, yang coba dulu. Ya udah nggak bisa ditanya dia udah. Gimana itu deh? Musibah orang. Kenapa kan itu modal akhirat itu? Sholat itu modalnya ke akhirat. Jadi modal jalan ke akhirat itu sedekah banyak, puasa banyak, sholat dari terima, mengsong, minggir. Sudah. Yang dikubur yang tanya apa? Yang dikubur sholat duluan. Zakatnya bagus, sedekah bagus, wakaf banyak, sholat tidak bisa, salah. Ya udah Allah nggak nanya, sholatnya bagus nggak bagus, yang lain nggak bisa dilihat. Nabi yang ngomong gitu. Tapi kalau sholat bagus, baru lihat yang lain, agak diringanin tuh. Tapi sholat berantakan, yang lain nggak ditengok, udah nggak usah. Orang rukunnya nggak bisa, gimana? Ya. Jadi bahasa kita ya lumpuh terus. Ya, kayak pohon tomat bisa diganjol aja. Pohon tomat kan bisa diganjol mulu. Ganjol kalau enggak gulak jatuh langsung. Gitu pas berbuah lagi, kan berbuah tuh. Puasa, berat wah. Ini patah lagi tuh. Ininya udah habis lagi. Itu maksudnya, ya. Jadi mesti benar-benar. Kalau sujudnya juga. Dan nggak boleh ditahan-tahan sujud, mesti dilepas sujud itu. Yes, yang penting mau jidatnya deh nempel nih. Ini jidat dari sini-sini. Kalau ditanya dulu. Jangan miring, ini doang menjol. Dan apa lagi rukunnya? Sujud itu tidak boleh ada yang dipakai dengan bergerak dengan kita ketutup kepala jidatnya. Misalnya pakai imamah, nutup ini tidak sah. Pakai kopiah kayak dari MZ kalau pidato begini tuh. Gini ya. Kan hampir semarikan tuh. Kalau dipakai sholat begitu, tidak sah. Kayak orang Mesir, ininya nih, pakai gamis itu, baju apa nih? Jalabia itu ayam bisa masuk tuh kalau Mesir. Benar. Betul, ini. Ayam masuk, ayam kucing lagi masuk. Nah kalau sujud ini taruh pas kemarin begini, tidak sah, nggak boleh. Itu mesti tahu. Pakai sorban dipakai, pas sujud dinangkuk ke tempat kita tidak sah. Jadi yang bergerak sama badan kita tidak boleh, kecuali sorban taruh di bawah, itu lain ceritanya. Tapi kalau dipakai nggak boleh, tidak sah. Bergerak dengan badan kita dengan barang itu tidak boleh namanya. Ya, itu rukun, mesti ngerti. Tahu kalau ditanya nih, ngerti nggak? Minggu depan kagak ada yang datang nih. Apa dia tanya kayak namanya Pak? Minggu depan yang tanya, nggak ada yang datang cuma 2. Lah, itu orang kabur semua. Alasannya meriang katanya. Gitu. Nanti mesti diulang lagi nih masalah rukun, kita mesti ulang lagi. Ya. Nggak ditanya, cuma diulang-ulang terus, ditekan. Ya, seperti itu. Penting sama modal, nanti wudunya. Ya. Niat, apa yang wajib. Kemana tadi? Yang atas sih ngomong. Cuma ada walau kana adu ya. Walau kana adu itu nama sebutkan masalah wujud rahilah. Kalau seandainya musuh jaraknya bukan masalah gas dengan jarak kosor, nggak wajib, kita nggak disyaratkan pakai kendaraan. Kalau bisa jalan kaki, katanya tuh orang dulu gitu tuh. Memang zaman Nabi Muhammad sampai kuda-kuda yang jalan-jalan. Ya. Ente bayangin, mau capek akhirnya orang. Ya. Itu enak, udah nikmat. Masya Allah deh. Masih kadang-kadang sholatnya malas nih. Ya seperti itu. Kodok lagi kadang-kadang. Dia perang aja enggak, dibayangin coba. Sebagai subuh, duha.
Ada yang banyak duha sembahyang pakai kunut. Sembahyang duha pakai kunut katanya. Kunut nazilah kata dia, kalau subuh yang lewatan. ثم هذا كل إذا لم يطع الكفار بلد المسلمين فإن وطئها وغش المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إذا أخذه قتله فعليه يتحرك. Kalau seandainya katanya orang kafir ini menipu orang muslimin, ya, tinggal di belanda muslimin ditipu. Wa alima, dia tahu tuh kullu waqif alaihi minal kafir. Orang kafir kepengen matiin kita. Jadi nanti kalau kafir banyak, dia pasti pengen matiin kita kayak di Bosnia. Pertamanya enggak. Setelah banyak, baru di apa namanya? Sama digorong kayak kambing. Di Bosnia gitu, pakai bom. Mat laki dimatiin, perempuan diperkosa dulu, dimatiin lagi. Benar. Ya, seperti gitu kayak apa tadi biasa. Jadi kalau kita tahu dia siap membunuh kita, fa'alaihi an yatahammusti, kita itu bergerak, menahan diri semampunya kita. Wa yasai fi dzalikal hur, maka kalau sudah begitu, kalau tinggal yang tinggal dengan tempat kita ini, berarti apa? Budak juga ngikut, ya. Mereka perempuan juga siap-siap semua ngikut, hatta sampai orang buta pun sama. Sampai orang yang pincang dan yang pun tetap mesti bisa. Jadi kalau sudah dibilang kita itu perangnya, yang ini tetap wajib ikut. Tadi kan yang wajib itu kalau keluar. Oh iya, tapi kalau dinyerang kita, semuanya wajib. Perempuan wajib, terserah bagian apa. Bagian mata-mata, bagian ini dan sebagainya. Ya, seperti itu. Lihat kita difa'idin. Kenapa sebabnya? Karena itu sudah perang membela agama dikatakan. Ya, lah kita lah ghazwan falazima kullu mudik. Makanya siapa yang mampu wajib, wallahu a'lam. Jadi kita wajib berapa itu? Lewat boleh. Allah cepet banget. Ya seperti itu. Lewat 4 di sini. Mana ekspres dulu? Waman sibia minal kufar yakuna ala dzarbanya. Nanti insyaallah ke depan ini deh. Jadi yang jelas kalau perang ini Islam balik, akhir, merdeka, ya. Laki-laki sehat dan mampu, udah bisa perang, udah biasa nembak, kalau bahasa kita zaman sekarang. Jadi nggak main asal-asalan, harus bisa. Dan syaratnya apa? Fardhu kifayah ini gimana? Nggak seluruhnya. Yang diminta misalnya 100, 200. Nanti kalau kurang baru tambah lagi, kalau kurang baru tambah lagi, seperti itu wajibnya ntar. Jadi kita kurang, mesti wajib nih. Minta 200 atau kurang Nabi 20 orang, mesti minta lagi, mungkin datang lagi 20 orang. Itu fardhu kifayah namanya. Kalau nggak ada yang datang berdosa semua tuh. Satu negeri. Karena fardhu kifayah. Jadi lebih enggak pas, sisanya nunggu. Karena kalau perang semuanya rusak negara, kayak kemarin katakan, nggak ada yang menani, nggak ada yang dagang, repot dah. Ya. Akhirnya beran negaranya hancur. Jadi difa'anin nafasnya ada di situ. Ya. Ada dalam jihad, bukan jihad sebagaimana yang kalau jihad yang ngebom apa namanya? Kantor polisi bukan jihad tuh. Mobilnya gila hitam lagi, ujung-ujung lagi hitamnya. Ya, kalau bahasa bukan dua segini semuanya hitam. Kalau bahasa gitu. Dia ngebom kantor polisi ke jahanam. Kan kalau bom bunuh diri sekarang. Alasannya apa? Karena pernah zaman Nabi Muhammad itu ketika sedang lagi makan, dia nanya, Rasulullah, kalau aneh begini, kalau ada yang loncat ke sono, kira-kira kalau aneh berangkat sekarang nih, maju ke depan perang sama dia, gimana nih? Di surga, itu korma masih makan tuh, dia loncat langsung, wong ke depan. Mati sendirian. Bunuh diri gak? Orang bilang bunuh diri, gila, tidak benar bilang, buang pilihan. Kenapa? Itu orang takut. Ini orang Islam gila nih. Begitu sih. Ya. Makanya waktu dulu itu di Palestina, ketika ada yang bunuh diri, sebagian ulama
sebagian, termasuk Yusuf Qaradawi bilang boleh. Sebagian, ya, seperti itu. Tapi kalau bunuh di mana? Di kantor polisi ke jahanam. Kalau itu sih bukan orang Islam yang dimatiin, intinya ke jahanam. Itu yang begitu lawan orang kafir. Ya, seperti itu. Ketika nggak mampu musuh yang kalian begitu itu boleh. Yang saya tadi itu contohnya hadisnya sahih itu. Ya, misalnya dia masuk nih tempat gudang senjata, naik mobil bobong, mati kan pasti dia. Tapi tempatnya apa? Yang tadi itu. Udah jadi orang kafir, kan bakal kalahan dia. Itu lain ceritanya. Ya. Jadi adalah nggak ada syahid kalau itu salah. Itu bukan jihad. Ngebom kayak di Bali bukan jihad. Bukan jihad kan? Ya. Ini bukan jihad itu. Jadi kalau bahasa kita orang sakit. Orang sakit atau orang belajar belum belum tuntas, setengah ngedengarnya. Jadi kalau bahasa kita itu orang yang yang sesat, yang mesti dibenarkan. Jadi bukan jihad kalau itu. Itu perorangan namanya. Ya. Kalau zaman sekarang yang bilang teroris, kan menteror. Ya. Yang bilang menteror itu yang itu tadi, yang ngebom sembarangan, teroris itu. Tapi kalau kita jihad bukan teroris. Ya. Seperti begitu. Yang mau dibom-bom nggak boleh sembarangan. Di Irak pun sama. Itu blong di pasar dibom nggak boleh, haram ya. Mau dibom kagak boleh, mau dibom. Dapat dari mana tuh bom mau dibom ke surga? Nggak ada dosa itu semua yang dibunuh sama kita, kitanya pun yang berdosa nanti. Itu orang nggak boleh cuma naruh bom doang kabur, mati di satu mall. Semua orang tuh dia yang ngebom. Yang musliminnya. Ya kan kita bahas itu. Kalau orang kafir dibunuh, dia nggak dikisos nih. Ya seperti itu. Tapi kalau orang muslimin mesti dikisos. Nah kalau orang muslim 200 itu, 100 yang mati. Ya. Seperti itu. Hah? Karena sebagian dia mengatakan nggak apa-apa dibunuh itu orang kafir. Sama nih kayak kita ini ahlul maulid boleh dibunuh. Orang-orang Islam yang keras, ya. Dan di bukunya Ibn Taimiyah ada itu. Ya, saya pernah dengar satu sin bicara itu, disebut halamannya. Ibn Taimiyah pernah bicara pun. Termasuk kita bilang orang syirik, orang musyrik, yang boleh halal dibunuh. Gimana coba? Serem ya? Apa begitu? Ini yang belakangan itu yang dikatakan Islam tidak bisa dihancurkan dari luar, tapi dihancurkan dari dalam. Ya. Tinggal kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya. Tinggal ku anfusakum wa ahlikum nar, yang benar, belajar yang benar. Ya. Jadi keluarga yang benar. Jangan ngikut-ngikut sama, apalagi zaman sekarang nih bilang artis dibilang apa namanya? Panutan. Panutan, orang zina mulu bilang panutan. Kawin melendung duluan pada rata-rata. Panutan dari mana? Na'udzubillah min. Allahumma aslihna wa aslih man fasada al-Islam wal muslimin. الفاتحة إلى رسول شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأخوانه من الأهل والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين وجميع أهل بيت الرسول وجميع أهل بعلي وصحابة الكتاب سيدنا الإمام قاضيات المسال يحسن بأصولهم وفروعهم وشأنهم الله غفر لهم ويرحمهم ويرضى بهم الجنة وبنيتنا ترزقنا حب والمعرفة بالنبي محمد ويجعلنا من سالكين ويجعلنا سالك وسلوكه وسلوك أهل بيته ويرزقنا محبته ويجمعنا معهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tukhrijuna min dhulumatil waham wa tukrimuna binuril faham wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah wa ardah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fid darain ankum. Masih menjelaskan tentang mukjizat Nabi Muhammad yang mengobati orang sakit ataupun yang terkena luka. Wa min riwayatihi aidan, ini dari siapa ini? An Habib bin Fudayk, ya, dikatakan anna Khubayb bin Yasaf usiba yawm Badr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidarbatin ala 'atikihi hatta mala shiqquhu faradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafasa 'alaihi hatta sahha. Diriwayatkan juga dikatakan bahwasanya Khubayb bin Yasaf ini, Khubayb bin Yasaf bin Utbah bin Amr bin Hudayj bin Amir bin Jushum min Bani Harith, dia dari Bani Khazraj. Ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Bukan, di bawahnya itu. Ini Khubayb ini waktu perang Badar kena bacokan atau kena tombak di lehernya, asik ini. Ya. Sampai ininya mengok nih. Itu saking ininya apa nih, kena itu tuh tombak atau golok mengok tuh bahasa kita. Dikatakan hatta mala si kau ini apaan di sininya nih. Ya. Jadi dekat lehernya sini nih, ini nih mengsong kalau bahasa kita. Ya. Faradahu Rasulullah SAW. Nabi balikin, ditiup sama Rasulullah, nafasa. Dari itu begitu, baik langsung. Ya. Jadi kalau ada orang ulama atau alim yang amil, suka ngasih begitu tuh, kadang-kadang. Ya, ledain orang. Habib Umar bin Hud suka ngulin orang tuh dulu. Habib Umar bin Hud ada fotonya mana di sini dulu? Ada fotonya, bukan ada dulu. Hah? Ada foto yang dicondet dulu tuh. Itu suka ngelabuk orang, pak aja. Pernah satu orang lagi jalan dipukul dari belakang, puk aja. Itu orang marah-marah ngamuk, wah kok Habib gila begini. Orang lagi jalan dipukul, gimana ya? Nggak taunya pas waktu dia orang ini sakit, yang rutin ke rumah sakit, ke dokter. Pas ke rumah sakit sehat semua, penyakitnya kagak ada. Langsung dia balik, dia inget tuh, gue dipukul tuh, lagi ini tuh. Ya, diminta maaf, Habib terima kasih, jazakumullah khair, gini anu sehat. Habib mana ketawa aja, nggak marah. Waktu dimacaci maki, dia diem aja. Orang kagak paham, kan orang nggak paham. Ya seperti begitu. Ya. Ini kadang-kadang dikatakan karamat. Jadi mukjizat itu buat Nabi, sisanya itu karamat, digambarkan karamat sama Allah Ta'ala dari Quran di Siti Maryam. Sampai Nabi Zakaria nanya, itu bisa dapat dari mana nih buah-buahan? Lo nggak pernah keluar dari Palestina, kok bisa ada di sini? Allah itu kemana sih boleh hisab katanya. Ya itu karamat namanya. Ya seperti itu. Itu dari karamat nanti di Quran. Cuman kata Habib Ahmad bin Hasan, zaman sekarang itu karamat kita udah tutup. Kenapa orang nggak percaya sama gituan? Dibilang khayal. Orang Islam bisa cuman khayal. Baca Quran pagi khatam 8 kali dari mana? Khayal. Dia bilang begitu. Baca Quran 15 menit, 15 juz. Bisa nggak? 1 menit, 1 juz. Bacanya tartil, namanya khayal kan? Nggak nyambung. Adalah akidah namanya. Ya. Allah kasih ilmu baik, itu namanya. Bagaimana ilmu taib? Itu yang Allah berikan kepada Rasulullah Mi'raj. Dia ke Palestina, dia ke langit sana, 7 langit, masuk ke lihat surga, lihat neraka, bicara sama Allah Ta'ala, pulang masih hangat. Itu namanya ilmu taib.
Allah panjangkan tuh punya apa namanya waktu. Ya. Ada seperti itu. Namanya ilmu taib itu memanjang. Ya, seperti itu. Aulia banyak yang begitu, cuman kalau ceritain, ayal, geblek, Ustaz, gila. Ya. Memang benar. Maka hari zaman kita udah tutup di masalah keramat. Orang sudah nggak ada akidah, katanya. Cuman lihat, syuf, wasma, waskut, ente lihat aja, dengerin, ya. Kemudian diam, jangan komentar. Sampai begitu dia ngomong. Bayangin coba. Ya. Kenapa orang sudah nggak percaya? Karena Allah sudah janjikan. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Sudah ada di Quran tuh. Kalau takwa di Allah, ajarkan ilmu yang nggak nyambung sama kita. Ya. Itu tafsir dari mana itu banyak. Lain-lain. Belajar sama guru? Kagak. Ya. Begini imam-imam lain-lain dari mana? Belajar. Kayak gitu baca doang nih. Enggak, Allah kasihnya dari takwa sama Allah. Sama ittaqullah wa yu'allimukumullah. Itu. Ya. Kemarin naik perahu, dari mana? Karena Allah janji kalau ente takwa mengamalkan ilmu ente, semua makhluk saya izinkan turut sama kamu. Begitu. Dari bayangan, dari Arab bisa ke Indonesia. Di Manipur kita sejarah bilang dari Gujarat, dari India. Semuanya dari Arab. Ya. Cuman bisa nyampe kemari tuh gimana caranya? Perahunya kecil. Kemarin saya baru dengar lagi tuh. Pernah Habib Abdul Qadir Al-Hawi tuh, waktu ke Ambon apa? Dia naik kapal kecil dari tempat ke tempat, habis ngajar, mengisi maulid dan sebagainya. Pulang itu dikatakan ini perahu nih ombak gini nih. Jadi cuma baca Yasin doang sudah. Di pembacaan, kalau saya selamat saya niat, tidak ada langsung. Kalau saya selamat saya niat baca Yasin 25 kali. Selamat ya. Kira-kira. Ya. Cuman yang begitu udah hayal, susah. Ya. Jadi kalau takwa Allah kasih mudah. Sebetulnya dikasih tunjuk semuanya sahal, gampang. Ya. Cuman mesti dipraktekin kalau begituan. Ya kita aja istighfar kagak doyan nih. Sholawat kagak doyan. Ngaji jangan ditanya lagi baca Quran sih kagak doyan. Malam Jumat doang Yasin yang ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mana bisa gitu. Ya. Wa atadu imra'atan min khad'am ma'a sabiyin bihi bala. La yatakallam fa utiya bima'in faman madafa'ahu wa qad isma'atahu ya ataha ya wa mara bisaqihi wa masjihi bihi fa barara gulam mu'aqala aqlan yabdulu uqulun nas. Sampai pernah dikatakan satu orang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW dari Bani Khat'am. Ini perempuan dia punya anak. Itu anak punya penyakit. Ya. Daya takalam nggak bisa ngomong. Ya. Nggak bisa ngomong. Bala itu apa namanya nggak bisa jalan. Ya. Udah lumpuh. Faudiya bimain, maka dikasih air sama Nabi Muhammad. Famat madhafahu. Ya. Dikumurkan untuk mulut tuh anak, dicuci tangannya, ya. Cuma atahiyahu amar bisa dia afwan. Bahwa dia bimain, bapak tahu, ya. Nabi bergumur, mencuci tangannya, ya. Jadi cuci tangan Nabi gumur, kemudian tangan cuci, itu air yang bekas semua nama tangan Nabi Muhammad itu dikasih untuk orang. Ya. Wa amara bisaki. Kata itu Nabi itu perempuan, ente apa namanya? Ente minumin. Ya, suruh minum tuh anak. Usapin ke tangannya, ke kakinya, ya. Kabur langsung baik anak. Diapain? Dikumur dulu ini. Ini diminum dulu nih. Itu cuci tangan, itu sudah dibahas tempat. Nabi Muhammad. Nah yang tadi ini suruh minumin sama Rasul. Minumin sama siram. Sapin ke tangan. Baik.
Bagaimana tuh? Kumur dulu, terus kena tangan nih. Jadi ada asar tuh. Namanya asar khair, ada asarnya. Makanya kadang-kadang itu ada ulama ketika suruh kasih minum air wudhu. Kasih minum air bekas wudhunya. Tuh. Ya. Itu kenapa Nabi yang pakai? Ya seperti itu. Kumur duluan, ada yang kumur duluan. Jorok nih, kalau gitu jorok sih. Itu boleh jorok, lo ke Arab, tau nggak? Ini hadir maulid pakai Habib Munzir 10.000 orang. Itu ada yang bagian ngasih air tuh, gelasnya cuma 20 buat 10.000 orang. Gimana caranya? Mau minum ente? Di Arab biasa begitu. Ya, kadang-kadang gelas cuma 3, dibawa tuh air. Ini pengajian ada berapa ya? 50 orang. Dikasih minum udah 3 biji ganti, ambil lagi kasih lagi, nggak dicuci. Beli kotor, nggak ada. Ya. Itu orang dulu gitu, orang sampai sekarang di Mesir, di Hadramut, ya seperti itu, masih seperti itu. Ya, kalau kita beli bekas orang, ya, jadi nggak ada. Apalagi yang bangsa-bangsa tinggi itu kan ada juga. Nggak tahu dengan apa macam gitu. Tapi itu biasa di sana. Wa akal itu anak langsung apa bisa bicara, akalnya bagus ya. Ya betul, bahkan otaknya lebih pintar dari orang lain. Ya, berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak sama para aulia. Bukan sedikit, banyak. Sakit dosa baik. Ya. Cuman berhubung kita jarang ngumpul sama orang baik, jadi begini deh. Iya. Kalau kita sering sama orang baik, kita tahu lah, kayak temennya artis, temen main gaplek, ngobrol sih main layangan ya. Jadi orang nggak ketemu, mana bisa ketemu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu lama kelihatan nih, oh gini, oh iya, oh ini orang takut begini, orang takut begini. Gitu emang. Ya. Satu lagi Nabi Abdullah Abbas, ja'a imra'atan bi ibnin laha fi junun. Diriwayatkan Imam Abbas dari Imam Baihaqi ini, ya. Dikatakan jahat imra'atan dari Ashabi dari Baihaqi yang atasnya itu. Datang satu orang perempuan punya anak ada gilanya. Narif. Famasa sadrahu, Nabi langsung pegang dadanya. Fasa'a sa'atun. Nah, ini enggak tahu ini belum lihat rumahnya nih. Fa kharaja min jawfiha, fasa'a sa'atun. Dipegang dadanya, tahu langsung apa itu kalau orang keluarin leak apa namanya? Begitu mau muntah. Ada saat-saat itu namanya. Ya. Fa kharaja min jawfi, keluar tuh langsung. Jadi kalau orang mau muntah apa sih? Saatnya gitu dia. Itu apa tuh? Kecukutan. Ya. Kecukutan keluar tuh. Dari dalam bisa jalur aswad, aduh kayak daun hitam udah. Kayak apa tuh hitam, kayak gumpulan apa yang darah tuh, kayak yang darah hitam tuh, ya. Keluar fasa dikatakan. Wan kafat kira ajra Muhammad SAW itu fasa. Itu orang yang baik. Betul ya? Gila obatnya dari nanti pegang dadanya doang. Itu keluar tuh. Kayak gumpulan, ya, hitam katanya. Langsung baik. Yang megang siapa yang megang? Nabi Muhammad. Kalau yang megang belum sekali lagi nggak bisa baik-baik. Yang ada kepetok sama lo, orang kira nyamuk yang ada. Seperti itu. Obat wan kafat begitu ala jira Muhammad bin Habib wa huwa tiflun famasa alaihi wa ja'alahu wa tafara fi faralihi wa kana fi kafi syurhabir. Ini macam bersama semua ini, ya. Itu Muhammad bin Hadir. Kalau bahasa kita ini dia punya zero nih apa bengok ya namanya. Begini ya itu bahasa kita sakit ya. Bahwa tiflun wa masa Nabi pegang itu wada'a diludahin. Tafala ini tafala. Bukan diludahin loh. Itu enggak. Itu doang. Itu tafala itu fabara alih ini langsung baik.
Bayang itu ya. Wa kana fi kafi syurhabil ju'fi sir'atan tamna'u qabat ala say wa in adabah fasakal nabi mamazal yatahanuha bi kafihi hatta rafa'a wa lam yabqa lahu athar. Wa ta'ala tujariyah ta'aman wa huwa yaqul fanawala min baini yadi wa kana qalil haya. Wa kana fi kafi syurhabil pernah tangan syurhabil ini sil'ah tamna'ul qabat ala say. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa megang megang pedang, ya. Dia ngadu ke Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang bengkak itu kalau sakit, jadi orang megang pedang ini nggak bisa. Iya, dikatakan, ya. Ngadu ke Rasulullah SAW. Famazal yatahana bikafihi. Dikatakan Nabi waktu itu masih tahan lagi ngiling adonan buat roti. Tapi Nabi itu mau masak, dia mau masak sendiri. Kita punya bini, woi, makanannya mana? Gitu langsung. Lu gua cepet-cepet kerja, bukan masak. Kalau kerja kagak, malah itu bini yang ada. Ya. Tapi Nabi Nabi Muhammad nih, udah jadi Nabi di rumah nyuci baju sendiri. Bayangin nih, Pak. Kadang-kadang ngeberesin rumah, dinyapu kalau bahasa gitu. Kita pernah nyapu nggak? Ya sebagian nyapu, alhamdulillah deh. Jadi nyampe sunnah Nabi Muhammad juga ada kebagian, ya. Seperti begitu. Jadi dia sama, nyuci baju sendiri Nabi, nyetrika sendiri kadang-kadang. Ya, itu Rasulullah SAW. Walaupun punya bini, tetap dicuci. Yuki juga ngebantuin bininya. Kalau banyak gue sendiri. Kalau zaman saya dulu, ibu aneh kan ada pembantu pulang, suruh kamu bagian ngepel ya. Kamu bagian cuci baju, kamu bagian apa lagi? Ada bagiannya tugas. Selama yang kerja kagak ada. Emang begitu. Bapak ini kebagian juga sama. Dibagi-bagi. Ya. Jadi memang begitu Nabi Muhammad yang ikut itu. Jadi Nabi ngajarkan, bukan anak kerja capek, tetap. Capean mana kita Nabi? Udah naik motor, naik mobil, belakang capek panasan di Solo di sini. Ya di sini mah apa nenteng gimana sih? Ya seperti begitu. Jadi hatta dari Rasulullah SAW. Jadi hatta apa awal yang bakal asar. Jadi Nabi lagi lagi ngadonin, Nabi pegang tangan itu siapa Syurhabil. Baik langsung. Cuma dipegang doang kalau bahasa kita. Ya wala siap kalau asar, nggak ada asar. Wasa'al terjadi atau aman. Satu orang budak perempuan pernah meminta kepada Nabi Muhammad makanan. Waktu itu Nabi lagi makan nih, ya. Fanawalaha min baini yadayhi. Yang mau dimakan dikasih nih. Yang mau dimakan malam ini buat itu langsung seperti di kaki tuh, ya. Wakanat itu perempuan emang dikatakan qalil haya, nggak tahu malu bahasa kita. Ya qalil haya itu bahasa Arab qalil haya itu nggak tahu malu, malunya dikit. Wakalat. Jadi waktu mau ini kan minta makanan nih sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah mau makan, mana minta makanan dong? Bahasa kita begitu tuh, datang lagi makan. Ya Rasulullah mau minta makan. Dikasih sama Nabi yang makanan itu. Buat apa? Apa kata dia orang perempuan? Yang aneh mau yang mulut tete, bukan tangan. Yang mau yang lagi tete punya tuh. Aneh mau. Diminta. Bayangin juga. Ya. Maka Nabi ambil dikasih tuh mulutnya. Ada nggak begitu? Dorong lu. Wali apa nggak kelihatan walinya katanya. Begitu tuh kan. Ya. Nabi ke pasar, Nabi belanja, Nabi bawa sayuran, kalau bahasa gitu ya. Nabi belanja Nabi belanja, Nabi ke pasar bicara sendiri juga Nabi. Ya. Seperti begitu dia. Walau yakun disalasehan, dikatakan Nabi nggak pernah setiap orang ditanya minta sesuatu, Nabi nggak pernah nggak nolak, pasti dikasih. Ya. Pada masa sekarang dijawabnya ujian alaihi minal haya. Nah waktu masuk dimakan yang dari makanan Nabi Muhammad dimakan sama dia, langsung tuh yang asalnya dari nggak tahu malu jadi pemalu tuh perempuan. Ya oke, ada aja nih. Anak minta di mulut ente kan ngapain nggak tahu malu dia. Ente minta di mulut nih, gimana sih caranya? Orang lagi makan diminta ini akan ada. Anak mau yang mulut ente kan sama apa bedanya? Ya. Jadi dikatakan Nabi emang nggak pernah kalau minta pasti nggak pernah nolak. Maka apa dikatakan waktu dimakan tadi itu, ya
Ulki alaihim langsung ada malam takut marah Imran bin Madinah. Sampai-sampai nggak ada perempuan di Madinah kecuali itu perempuan yang paling malu di Madinah. Bayangkan. Dapat dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hasilnya dari Nabi Muhammad begitu. Jadi Nabi sampai orang nggak ada malu bekasnya makanan jadi baik. Ya. Jadi kalau bahasa kita tuh Nabi yang udah kalau bahasa ini innamal a'malu binniyat. Ya. Nabi ngasih sekalian tuh diniatin. Ya, bekas Nabi. Ya. Seperti begitu. Kadang-kadang juga ada aulia sama wali biasanya yang begitu. Kayak Habib Umar bin Hafid, ya, sama Habib Ali itu, bin Ja'far Ali terus. Jadi begitu minta makanannya dikorek, dikasih diambil di mulut diambil lagi, sedikit diambil dimakan, tuker-tukeran. Itu tukar ilmu biasanya kalau mereka. Cuma kata kita hayal, mana yang ada sih lo, gitu kalau mereka. Kenapa nggak ngerti? Ya. Itu jadi permasalahan buat kita wahakada. Wallahu a'lam. Jadi mujizat Nabi macam-macam banyak. Jadi yang namanya itu ulama yang amil, bukan dukun nih. Ngobatin pakai air diludahin, benar. Begituin, benar. Kan ada yang tadi. Ya. Mata diludahin sama Nabi Muhammad. Habib Umar bin Hud itu yang suka ludahin, tuh orang. Ya. Nggak tahu penyakit pusing hilang. Benar. Jadi macam-macam. Cuma yo apaan sih nih? Lu habis gila nih. Oh, orang muka ludahin. Nah. Karena kita nggak nyambung nih orang sakit. Ya. Masa duit baik lo ke dokter sana kasih obat bayar cepet orang ada. Ya. 100 bayar kagak, sabang apa? Tanya dia. Itu permasalahan yang jelas seperti itu. Ada sama aulia semuanya ada. Ya orang-orang yang atas sama Allah itu bisa ngeludahin orang. Ya. Kemarin yang apa? Mata katarak. Kalau kita mau operasi sama Nabi cuma apa ya? Dia apa diludahin? Digituin langsung baik. Bayangin. Nyari itu kan enak. Tidak berobat ya. Dari yang lebih gaji betul. Jadi kalau ada, cuman mereka ini nggak mau capek soalnya. Ya sekarang itu suka nggak mau capek. Ya. Kalau berobat yang bayar 6 juta ya bukan berobat itu malah ceritanya urusannya. Bayar 20 juta. Nah itu. Nah ini di akhir zaman jadi orang memang banyak itu pakaian ulama tapi nipu orang, dukun, kayak di koran tuh kan pakai imamah ya, pakai imamah bisa macam-macam itu, susuk ini, ya itu mah dukun tuh jahanam apa namanya iblis ada, ya seperti itu kan, iya seperti begitu, nggak apa pakai jenggot, jadi pakaian bukan bahkan kata Habib Umar Abdurrahman atas Al-Quratib. Kalaupun ini jidatnya hitam, ya, tapi adabnya nggak ada, bukan patokan dia takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hitam jidatnya, hitam, lihat adabnya. Kalau adabnya berantakan, ada bukan patokan takwa sama Allah. Ya seperti itu. Ilim itu nggak harus hitam di sininya. Ya, yang penting ini, yang di sini yang benar. Ya seperti itu. Dibuka sama Allah kalau kita bersih itu gampang ditaruh. Karena Allah sudah mengatakan adabani rabbi fa-ahsana ta'dibi. Jadi pakai lebih adab. Kalau nggak pakai adab mahal. Taklim masih pakai adab, wudu, bersih. Itu kan contohnya itu. Dapat futuhat seperti begituan. Ya. Insyaallah seperti itu. Hakada wallahu a'lam. Itunya nggak kata anak bawa subtitul bukan apa nanti yang masalah. Ya, sudah cukup udah malam sudah. Ini subtitura sebetulnya ini yang baru. Kalau yang mau orang yang mau ini di belakang di sini Habib Ali tulis tuh perkataannya Habib Ali Al-Habsyi tentang masalah dia bikin maulid dan rahasia maulid. Apa rahasia ketika menyebut nama Syama'il Nabi Muhammad itu seperti ya. Bahkan ditulis di sini dulu kita tahu ada orang tua dulu suka nulis maulid. Rupanya di sini ada. Kata Habib Ali Habsyi ini, man arada al-fath falyahfaz maulid atau yaktubah. Siapa yang mendapat butuh, hafalin maulid atau nulis. Apa sih maulid? Maulid itu sejarah Nabi. Kan maulid sama yang Nabi ada sejarah, ringkasan sejarah Nabi. Jadi kalau orang yang di sininya ada akhlak Nabi Muhammad itu
Futuhat di emang rahmat Nabi Muhammad tadi sudah Allah kasih itu. Yang Allah mengatakan karena kayak rahmatan sampai ngerti si akhlak Nabi Muhammad dapat rahmat dari Allah dan futuh sampai seperti itu. Maka orang Arab lah, orang tua dulu suka nulis tuh. Satu ini maulid habis nih ditulis, nanti maulid apa lagi ditulis. Benar. Rupanya memang ada futuhat. Waktu nulis itu kita tidak tahu. Ya seperti itu. Kemudian waqala ya maulidi hada asyfan law dam wal wahid ala kalada wa hafadhu wa ja'ala min awradihi annahu yabayat halahu syai'an min sirri sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali, maulid saya ini saya udah lihat, anak udah pandang kalau orang selalu ya membacanya, bahkan menghafalkannya, bahkan menjadikan wiridnya. Yang malam Jumat, malam Senin, maulid dibaca sama dia. Walau kata sendirian, karena bakal nampak buat dia itu dari sirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai bukti itu maulid Nabi Muhammad. Emang nggak ada dalilnya di sini. Ya, itu kalau maulia. Ya, dalilnya kagak ada. Katanya. Ya, lu kan kagak percaya itu keramat awali mana itu yang di apa namanya? Siapa tadi? Ibunya Musa, Maryam ada. Ya. Mana dia? Gak boleh diomongin. Ya, seperti itu. Jadi ini kalam ajib di sini. Dan saya yang menulis katanya sendiri. Saya yang memenuhkannya setiap saya baca. Ya. Fatah halibab ittisal. Maka terbuka kepada diri saya itu pintu hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perkataan saya ini di dalamnya itu. Wa kalama fihi. Dan perkataan saya di dalamnya ada sifat Nabi Muhammad apa? Wa kalama fihi sallallahu alaihi wasallam maqbul linnas. Dan perkataan saya tentang Rasulullah itu diterima oleh semua orang. Bang bener. Indonesia orang dibagi-bagi hilang mulai itu. Ya. Syariful Anam udah mulai hampir semuanya mulai habsi, apalagi habaib. Habsi semuanya. Yang bangsa atas dulunya apa? Mulai tiba sebagian nyasar ke habsi. Bayangin tiba. Ya. Jadi emang kata ada alim yang ngomong tuh. Wa dzalika min kasrah. Kenapa Anda bisa begitu? Karena Pak saya itu dikatakan karena saya betul-betul cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya, dikasih sama Allah Ta'ala itu. Ya. Hatta fi mukatabati idza jitu inda sifat itu sampai-sampai anak kalau waktu tulisan anak di Maulid ini kalau sudah sampai sifat Nabi Muhammad yaftahullah alayya fiha bi ibarat Allah buka buat saya ibarat madujat fi makablah yang enggak ada sebelumnya. Sudah lihat. Jadi kalau baca sifat Nabi Muhammad begitu, kita potong-potong maulidnya. Sifat Nabi kagak dibawa, cuman alhamdulillah, cuman hambat doang depannya. Sisanya itu sifat Nabi Muhammad nggak dibaca, cuman atuh. Walaqad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tiba hilang langsung. Untung depannya ada tuh mau tiba sifat Nabi Muhammad SAW 2 pasal atau 3 pasal. Ya. Ada kan? Maulid azab juga depannya ada. Kalau maulid habdi habis diam baru ada. Ya. Seperti begitu. Ini nggak pulang-pulang tak udah dah. Soalnya kalau cerita habaibnya ada Rahman Aba Ajib, ada Abang Ajib, subhanallah. Jadi saya ini maulid ini saya karang dengan niat yang saleh, niat yang bagus. Fathun jadid, wala syakka anna Rasulullah SAW dikatakan fathah yang baru, wala syakka anna ruh Rasulullah SAW tahdur inda qiraati. Dikata Habayati, anak karang niat yang bagus, ya, dia dapat fathah yang selalu baru, saya bacanya. Dan tidak dilakukan karena rohnya Nabi Muhammad hadir waktu orang baca maulid. Kata Habib Ali begitu. Yang ngomong siapa? Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ya. Seperti begitu. Al-hasil ada muhim. Ya. Jadi penting. Nanti Bapak Syibah masih jauh. Gimana nanti itu wajibnya diam. Kalau lagi dibaca sirah Nabi Muhammad SAW. Sampai dikini oleh 5 menit boleh nggak? Boleh nggak 5 menit? Boleh. Di sini ada. Bukan di sini. Nanti masih jauh soalnya kita. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya. Ini dikatakan nih. Wa'alam anna sungguhnya kehormatan Nabi Muhammad setelah dia meninggal, mengagungkannya lazimun. Wajib sebagaimana hal kehidupan dia. Wadzalika inda ketika apa? Disebut Nabi Muhammad. Disebut hadisnya, disebut sunnahnya,
dan simaismi dan siratihi dan sejarah juga dikatakan wajib pun. Kemudian garis tajwi wajibun ala kulli mukminin. Ala kulli mukminin, wajib setiap orang yang mukmin. Ya. Mata kapan disebut nama Nabi. Ya. Au dzukira indahu atau disebut di sisi di depan dia. An yahdu agar dikenal. Syuf wa yakhsha. Khusyuk wa yatawakkar wa yaskun minha. Diam dari pergerakannya. Cuma jelas wajib hukumnya buat orang mukmin. Kalau yang masih bergerak namanya bukan orang masih muslim berarti dia. Ya, masih untung muslim. Ya. Begitu. Wa ya'khudha min haibati, mengambil haibahnya Rasulullah tadi. Bima kana ya'khudhu nafsuhu law kana, kalau seandainya inti sama seperti inti di depan Nabi Muhammad itu gimana kira-kira? Orang diam bukan Rasulullah, enggak ada yang tengok-tengok. Ya, seperti begitu. Ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau sudah Nabi datang, sudah diam dia. Enggak ada tuh. Cuman pakai kebasah. Udah gitu yang apa mata, baik senyum. Kalau kita kan masih begitu ya? Masih begitu. Kalau ini enggak. Udah senyum aja. Kalau bilang saya Abu Bakar Umar tuh kalau udah ketemu cuma ketawa doang depan Nabi, enggak berani dia ngomong. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la yajharu bil qawli kajahrikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan angkat suara. Jadi kalau lagi bacaan maulid kan sirah tadi wajib. Ya, ketika disebut nama Nabi Muhammad, ketika mendengar hadis Nabi Muhammad. Ya, ketika disebut sejarah Nabi Muhammad, orang suruh diam. An yahda wa yakhsha wa yatawakkal wa yaskun min harakati. Diam berarti. Ya. Seperti itu. Jangan ngobrol kata Allah Taala, tajaru apa? Ya jaru bil qaul kajari kembali, jangan suka ngobrol. Kenapa? Takut antah bata amalakum antum la tashurun. Dicabut kita punya amal. Ini lebih keras kalau Quran. Idza qulaka fastanu lahu antum la'allakum turhamun. Kalau Quran enggak dapat rahmat, tapi kalau Nabi Muhammad lu enggak bisa diam, ana ambil amal ini. Tuh. Perasaan mana namanya? Quran dapat rahmat kalau enggak dengerin, enggak dapat rahmat. Kalau enggak dengerin, enggak dapat rahmat. Depan hadis Nabi Muhammad lu ngobrol, enggak dengerin, ana ambil amal ini. Syukur lah. Serem sih. Ya. Jadi kita yang ngerti jangan ngobrol. Sampai Allah tulis tuh. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan suaranya di depan Nabi Muhammad, dikatakan ulaika alladzina imtahana qulubahum, dikatakan littaqwa, itu yang Allah uji hatinya untuk takwa sama Allah. Jadi diuji sama Allah Taala. Kok diem? Udah mau tuang ngomong mah tuh. Atau yang mau bilang belagu banget sih ngam gitu tuh. Jadi imtahana qulubahum, jadi Allah uji hati mereka littaqwa. Tujuannya apa? Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Kalau ente nurut dapat ampunan sama pahala yang besar. Bukan kafir lagi, azim kata Allah Taala. Ya. Seperti begitu. Ini aji pada. Ya. Dikasih sama Allah Ta'ala, cuman kitanya kagak mau. Emang kagak ngerti sih rasanya, jarang belajar, bilang apa deh. Kalau ketemu di Asyifa adanya begini udah. Ya, seperti itu. Nah, halaman 401. Ya. Ini sebenarnya babnya kalau baca dari awal ya dari halaman 4 babnya ini nih bab 3 nih. Dari 2397. Sudah ada yang dibuka semua. Ya. Jadi suruh diam. Nanti tentang Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar dicontohkan gimana diam. Seperti itu penting. Jadi kalau pas maulid Nabi jangan ngomong ini. Termasuk ngobrolnya. Ya. Jadi kalau pas maulid diem. Kalau gosip tapi boleh nggak? Gosip lain nggak apa-apa. Tapi gosip kadang-kadang doa sayang. Ya. Jadi tenang aja dulu deh. Yang ini emang kadang-kadang jadi apes begini. Makanya apa ya? Suaranya matiin. Seperti itu. Ya. Jadi penting itu adab. Dengan adab Allah buka seluruhnya. Ya.
هكذا اللهم ارزقنا اتباع اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا رب لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا فرما وارزق الكل حلالا دائما واخرنا يا علماء نحظى بالخير ونبقى كل شر ربنا اغفر لنا كل الشؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون رزق المنون واقبل السر انت اكرم من ستر وصلاة الله زوج المصطفى مجرى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يتابعهم برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا ربنا واننا اسرفنا تب علينا توبة تغفر لكل الحوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منانا بكتاب منا بالمصطفى رسول نصر بكل سول وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والثناء الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على النبيين وأفضل المرسلين ونعمك المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وبطن لا تشبع عين لا تسمع ولا تسمع ولا ينسى ولا يرفع من القهطاء والغلاء والجوراء والفتان والوباء والأمراض والأسقام والبلاء جمعنا البين بيننا خاصة من سائر المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه صلى الله على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وعداني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وعداني وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وأسرتي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kurang 15 berarti. Kalau buku cerita buku habaib nggak berhenti soalnya. Mana dia mana ini. Nah, itu dia. Haji mana? Dia tak ambil usaha apa? Nah, haji mana?